जुग जुग टल। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज इन्हां दे पवित्र चरनां विच संत बाबा प्रीतम सिंह जी इन्हां दी सालाना याद नूं मनाउण वास्ते दूर नेड़े तो चल के एकत्र हुई साध संगत परसों रोज़ तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी के अखंड पाठ जो सिख धर्म की रहत मर्यादा के अनुसार सिख धर्म के चले आते हैं, उस मर्यादा के अनुसार भोग पाए गए हैं। महापुरुषों दी अपनी मर्यादा ने और बहुत मर्यादा ने लोग जिन्हां मर्यादा नाल भोग पाउंदे ने, और ये मर्यादा संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज अरखोवाल वाले आप करया करते सन। सो उहदे अनुसार भोग पाए गए ने। थोड़े समय वास्ते विचार करनी है। और कलयुग का समा है, ऐसे समय के अंदर धार्मिक पक्ष नूं ग्रहण करना बहुत घट मनुखों के हिस्से में आउंदा है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव होने कारण धार्मिक बिरतियां ते असर है। हरेक मनुख दुखी है, राजा भी दुखी है तो गरीब भी दुखी है, तंदुरुस्त भी दुखी हैं, बीमार तो दुखी हैं, जिन्हां को सारे पदार्थ ने वह भी दुखी ने, दूसरे भी दुखी ने। इन्हां दुखों तो निजात पाउण वास्ते एक धार्मिक पक्ष सतयुग तो लैके गुरुआं पीरां अवतारां ने मनुख नूं राह दर्शाउण दा यतन कीता है। जिन्हां ने उस रास्ते नूं अख्तियार कर लिया वो मन करके भी सुखी हो गए। बहुत सारे लोग तन करके तो सुखी ने, मन करके सुखी नहीं हैं। मन करके सुखी धार्मिक पक्ष नाल मनुख हुंदा है, तन करके सुखी कई बारी मनुख पैसा इकट्ठा कर लवे, जीवन दीयां लोड़ां पूरियां हो जाण, चंगा मकान, चंगी कोठी, वधिया कपड़े वगैरह, होर गहने वगैरह, नौकर चाकर मिल जाण। ये शरीर के सुख तक तो सीमित ने। जिन्हां कोल चीज़ां ने उन्होंने पुछो भाई तुसी सुखी हो? पिछोकड़ इतिहास खोल के देखो। दुआबे की धरती ते दो सिद्ध पुरख होए ने, एक राजे भरथरी का नाम है तो एक गोपी चंद का नाम है। ये दो ही राजियां ने अपने राज छड्ड के, राज के सुख साधन छड्ड के महापुरुषों की शरण ग्रहण की। कारण की सी कि संसारिक पदार्थों की पूर्ति होने के बावजूद भी मनुख सुखी नहीं है। उस सुख की भाल नूं लभण वास्ते ये दो ही महापुरुषों की शरण ग्रहण करन चले गए। इस गल तो तुहानूं सारे तुसीं सियाणे ही बैठे हो। ਜਿਹੜੇ राजे धार्मिक पक्ष नाल जुड़े रहे उन्हां दा नाम रहिंदी दुनिया तक रहा भी, और उन्होंने दुनिया चेते भी करती है, तो उन्हां दा सारे सुख साधन होने के बावजूद भी उन्हां को सारे दुनिया में भी नाम उन्हां दे रह गए। जिहड़ी चीज़ सदा रह जानी होवे उहदे नाल जुड़ जावे, सदा ही रह जाता मनुख भी। राजा पीपा जी वर्गे, त्रेते युग के अवतार राम जी वर्गे, द्वापर युग के अवतार भगवान कृष्ण जी महाराज वर्गे, राजा अमरीक ते राजा जनक जी, बड़े बड़े महापुरुष जिहड़े धार्मिक पक्ष नाल जुड़े
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਾਮ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਬੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਕੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲਏ ਛੁਡਾਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੱਦਰ ਬੁਣਿਆ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢੀਆਂ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦੇ ਛਾਪੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਬਿਰਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਨਬਿਰਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੱਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਰਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਖਾ ਲਈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਰਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਮ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਭੇਜੇ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਵਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬੈਠ ਲਿਓ। ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋ ਪੱਖ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੋ ਪੱਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤ ਪੇ ਲਈ ਤੜਫਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇ ਤੜਫਦਾ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਖ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੋ ਪੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਉਂ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀਏ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੜਫਦਾ, ਕੋਲੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ ਤੜਫਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ। ਪਤੰਗਾ ਹੈ, ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਤੰਗਾ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਤੜਫਦੀ, ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਭੌਰਾ ਹੈ, ਭੌਰੇ ਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦਾ। ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਮਿਲਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੜਫਦੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਸਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੋ ਅੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਫਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਰੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੇਤ ਹੈ। ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਤਾ। ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਚੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦਾਨੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਈ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਹੀ ਗਈ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੈ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਧੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਪਿਆਸ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਭੁੱਖ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਭੁੱਖੀ ਹੈ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀ ਹੋਈ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਰੱਜਾ ਹੋਇਆ, ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਤ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜਾ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਬਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਫ ਪਿੱਤ ਵਗੈਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਣੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗਣੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਘਟਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਆਤਮਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫਿਰ
ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨੁਕਸ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਉਹ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆ, ਸ਼ੱਕਰ, ਖੰਡ, ਨਵਾਤ, ਮਿਸ਼ਰੀ, ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ, ਸ਼ਹਿਦ, ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ। ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੱਸੀ ਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਿੱਠੀਆਂ। ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ, ਖੰਡ, ਨਬਾਤ, ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ, ਮੱਝ, ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਪੂਜਣ ਤੁਧ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। 12 ਬਰਸ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਾਤਾ ਵੀ ਧੰਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪੁੱਤ। ਪੱਤੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਮੁੜਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੀ। ਮਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਕਾਬਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ, ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ, ਮੋਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਛਕ ਲੈਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਚੰਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖਾਧੀਆਂ, 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਧਰੂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾ। ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਜਾਂ 36 ਵਰਸਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ। 36 ਵਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਐਸਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਜੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ ਆ। ਸਹਿਜ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖ ਵਾਲੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਮਰ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਹਿਜ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਭੋਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਦੁੱਖ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਇਸੇ ਹੀ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਡੀ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਕਤੀ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਕਤੀ 'ਚ ਲੰਘਾ ਗਏ। ਕਛਹਿਰਾ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਆਪ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਾਂਭੂਗਾ। ਸਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਭੋਗਪੁਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਠੀਆਂ 'ਤੇ ਘੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਵਸੀਮਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਲਗੇਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 6 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਕੱਢ ਕੇ। ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਜੋੜੀ ਗੁਥਲੀ ਜੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਖਾਖੀ ਜਿਹੀ ਗੁਥਲੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੋਟ 2-2 ਦੇ ਕੱਢੇ। ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ 6 ਰੁਪਈਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਪਏ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ, ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਸਾਰੇ ਥੋਕ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਤੀਆਂ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਛਾਣਨੇ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਬਚਨ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੋਹਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਫਿਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਜੋ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗਮ, ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਾਹੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਟਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਕੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੋਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ।
बलिहारी कुदरत बसिया तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ। जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपूर रहा। इत्थे पर अध कला के पढ़िया करो, अकल कला नहीं है, इहदा अर्थ नहीं बनूगा। अकल कला सारी सृष्टि विच कला ही है भरपूर, उहदे बराबर कोई दुनिया ताकत दूजी नहीं है, इक्को ही है कला सारी सृष्टि विच, एक ओंकार। वो तो पहला कुछ भी नहीं सी, कला ही है। अकल कला कोलों अधक लगूगा ये जिहड़े कहंदे नहीं लगना वो भी लाउंदे आ, जदों पढ़दे आ जिन्हीं नाम ते आया गए मसक्कत काल, कोलों अधक ला के मसक्कत बनदा, नहीं तो मस्कत बनूगा वो। तो कहण लगे ज्ञानी जी सारियां जीव आत्मा तो इक्को ही आ। कहण लगे हाँ जी, कहंदे जिहड़ा अपने आप नूं पछाण गया सारियां नूं ही पछाण गया। गल अपने पछाणन दी है, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन हर चीज़ तेरे नाल है, गुरमती रंग मान, परमेश्वर तेरे नाल है, तू उहनूं पछाण, तेरे नाल ही तो हैगा। दूर कित्थे नूं जाना तू? दूर जिहड़े जंगलां नूं जांदे वो भी जरूरी आ। ये ना मत भुलेखा किसी नूं जी बाबा फरीद साहब ने कहा जंगलां 'च रब नहीं है। कईयां नूं भुलेखा भी जंगलां 'च भोरे पट्टण 'च रब नहीं है, जंगलां 'च रब नहीं। वो गुरमुखो यूनीवर्सिटियां स्कूल न्याणे पढ़दे आ, वो शाम नूं जंगलां चल जांदे पढ़न, शाम नूं खेतां 'च एकांत भालदे आ। जिन्हें शब्द नाल जुड़ना उन्हें एकांत तां भालनी आ। फरीद साहब ने लिखा फरीदा जंगल जंगल क्या पवे बन कंडा मोड़े, बसी रब हियालिया जंगल क्या ढूंढे। कहते रब तेरे अंदर बैठा, पर कहते जंगल में जाके एक तो अखां देखण तो रह गईयां, किसी नूं देखिया नहीं है। अखां चुप कर गईयां, अखां खड़ गईयां। जदों अखां ने किसी नूं देखिया नहीं, मूँह बंद हो गया। मूँह ने गल कहना करनी सी भी जब बंदा ही है नहीं सी उत्थे कोई भी, जद बंदा है नहीं सी तो उहदी गल भी कित्थों सुननी सी, कन्न भी खड़ गए, निंदिया चुगली खड़ गई, तो होर दुनिया दीयां संसारी गल्लां खड़ गईयां। एक फिर मन रह गया, मन इधर उधर घुमदा सी, मन नूं शब्द नाल जोड़ दिता। जदों उत्थे सिरे ते पढ़ाई पहुँच गई, फिर जिथे मर्जी बैठा रहे हो। भगतां नूं संसार विच भेजिया, संसार दे लोकां नूं उपदेश देवो भाई यह काम करिया करो जे तुसी रब दे नेड़े होना। भगतां ने दसिया जे तुहाडे सरी आत्मा रब नूं तुहानूं रब दा नाम मिठा नहीं लगदा, जां तुहाडी कमाई 'च फर्क होना, जां तुहाडे कर्म विच फर्क होना, जां तुसी किसी दी निंदिया करदे होणे, जां किसी नाल बैर भावना माड़ा भाव किसी नाल रखदे होणे। बहुत औगण लिखे है गुरु ग्रंथ साहिब विच। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भात कर, न हर हर पीजै राम राजे। कोई रागी गाई जावे, राग नाद गाने वाले, कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भात कर, न हर हर पीजै राम राजे। जिन्हां अंतर कपट बेकार है तिना रोए क्या कीजे। अंदरों कपटा ना भरिया होवे, रो रो के संगत नूं दसी जावे स्टेज ते, कहंदे की करूगा रो के, हर करता सब कुछ जानदा, अंदर ही बैठा हो। सिर रोग हथ लीजै, सिर रोग हथ दीजै, जन नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है, हर भगत हर लीजै। जिन्हां दे हिरदे शुद्ध सी वो भगतां दी गिणती विच लै लए, ना अंदर बैर भावना सी, ना किसी दी निंदिया ना चुगली। आ तां निंदिया चुगली चली जांदी, रोज़ टैलीविजन देख लो, फोना फोना ते। इन्हां चीज़ां तो उत्ते उठ के भगतां दे मगर लगना पैंदा। भगतां दे मगर भी उन्हां मांगर तुरना पऊगा, उन्होंने चाल ना चाल नराउणी पऊगी। जे उन्होंने पैर च पैर रखोगे तो पहुँचूगे, जे बखरा का पैर कट जूंगे तो फिर नहीं कभी भी। मेरी उम्र के जोड़े तुहाडे च बैठे आ वो जानते, जदों गड्ढा लीहां विच हुंदा सी, बरसात हो जाती सी, गड्ढे लीहां च लंघ जाते। बाण होवे, खेत वाया होवे, मक्की का गड्ढा विच दी ले आईए, जिहड़ा पहला नगाउंदा उहनूं बहुत तंगी हुंदी। मगर वाले गड्ढे लीहां च पा लो, बड़े सौखे बाहर निकल जाते। जिहड़ियां लीहां महात्मा लोग बना गए, उन्हां लीहां च गड्ढा पा लीए, आपे सिरे ते लग जूगा। जिद्दां जिद्दां महात्मा तुरे, उद्दां उद्दां उन्हां दे मगर तुरदे चले जाए। उन्हां विचों एक शख्सियत
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਗਪਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਦੀ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣਾ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਸਿੰਘਪੁਰ ਬਣਾਇਆ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ 100 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਜੋੜੀ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਬਰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਗਏ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਸਾਧ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਧ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਮ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਤੇ ਸਖਤ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਖਾ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਸਾਈਓ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਅਸੂਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਾਣੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਕੀੜੀਆਂ ਕਾਢੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਖਾ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਚੂਹੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਗਏ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਗੰਨੇ ਭੰਨ ਕੇ ਲੋਕ ਚੂਪ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਸਾਗ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰਾਜਾ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਅੰਨ ਮੰਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੁੱਥੂ ਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੁਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ 2 ਅਖੰਡ ਪਾਠ। ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲਦੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਹ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਾਲਦੀ ਦੇ ਵੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਗਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਿਆਣੇ ਗੋਲਕਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਡੱਬੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ 10 5 ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਅਠਿਆਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਭਰ ਜਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੀ ਮੂਵੀ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਏ। ਚਾਹੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੂਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਮਤ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਾਹਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰ ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਸੀ। 2 ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਕਿੱਲੋ, 5 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5, 10 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਫੜਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾਹ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਮੇਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 4 ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, 100 ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖਾਨਦਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੂੰ, ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਹਲ ਮੈਂ ਵਾਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ 4 ਅੱਖਰ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਈ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਪੁੱਠਾ ਲੱਟ ਕੇ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ, ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਆ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂ ਕਥਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਣ ਤੇ ਹਰ ਕਥਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਚੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਕਨੀ ਸੰਸਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਘਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਰਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਵੇ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਔਖੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। 98.4 ਗਰਮੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ 99 ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ 97-96 ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 98.4 ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਗਰਮੀ ਪਾਈ ਆ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਤੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਗ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸੋਜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਦਾ ਤੱਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪੇਟ ਗੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ 98.4 ਗਰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। 98.4 ਹੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੇ ਗਰਭ 'ਚ ਜਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਤੂੰ ਨਾ ਜਲੇ ਮਨ ਤਨ ਔਰ ਧਾਰ। ਵਿਖਮ ਥਾਨੋ ਜਿਨ ਰੱਖਿਆ ਤਿਸ ਤਿਲ ਨਾ ਬਸਾਰ। ਐਡੀ ਔਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਸਾਰਨਾ ਨਾ ਕਰ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਤਲੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰੇ ਬਸੰਦੋ ਕੁਹਥੜੇ ਥਾਏ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਣੀ ਕਿਉਂ ਬਸਾਰੀਆਂ ਉਧਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਏ। ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਆ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਰੇ ਭਈਆ ਕੈਸੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੂਲਿਆ ਫੂਲਿਆ। ਜਬ 10 ਮਾਸ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰਤਾ ਸੋ ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਭੂਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰ, ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਰੇ ਭਈਆ ਕੈਸੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੂਲਿਆ ਫੂਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਬ 10 ਮਾਸ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰਤਾ। ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਕੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਖਸਮ ਬਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਅਲੋਪ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਘੜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਲੋਪ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ। ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ। ਚਲੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। 88,000 ਬਾਲਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 88,000 ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ।
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨਾਥ 84 ਸਿੱਧ 6 ਜਤੀ 52 ਵੀਰ, ਬਾਕੀ 88,000 ਬਾਲਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮਾਇਆ ਅਲੋਪ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੇਪ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ਤੇ ਆਏ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਬੀਜ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਆਦ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁੱਕ ਗਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ, ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਸਾਗਰ ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਣਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਗਿਣਿਆ ਸਾਗਰ। ਨਦੀ ਨਹਿਰ ਤਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਥੋੜੋ ਆ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੋ ਆ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਪਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਕੁ ਬਹੁਤਾ ਚਲੇ ਜੋ, ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਸੁੱਖ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਗਰਮੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਏਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਲੇਵੇ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਆਪ ਹੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜੂਗਾ ਇਹ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵ ਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਕਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉੱਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਤਪਦੇ ਹੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਪਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦਮੰਦ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਛੋਟ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਬਰਾਲਾ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਰਾਂ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ। ਅਥਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥਾਹ ਬੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਰੁਕਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ। ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਿਰਗ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨਿਰਗ 1 ਲੱਖ ਗਊ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਖੋਲ, ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖੋਲ। 1 ਲੱਖ ਗਊ ਰੋਜ਼ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਊਆਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨੀਲਾ ਲਾਤਾ, ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪੀਲਾ ਲਾਤਾ, ਵੀ ਗਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਲੱਖ ਗਾਂ ਫਿਰ ਗਿਣੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗਿਣ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਹਰੇ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਝਗੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹਟਣਾ। ਦੋਏ ਰਾਜੇ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਗੁਨਾਹ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਵੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਗਊ ਦੋਏ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਲੜੋ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਾफ़ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਮਾफ़ੀ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਨਿਰਗ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਮਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਖੁਰਾਕ ਦਿਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਰਾਜੇ ਨਿਰਗ ਨੂੰ ਕਿਰਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੂਹ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਥਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਛਮਣ ਹਾਲੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਰਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। 21 ਲੱਖ ਸਾਲ ਰਾਜੇ ਨਿਰਗ ਨੇ ਕਿਰਲੇ ਦੀ ਜੂਨ ਭੋਗੀ।
बहुत औखा है बहुत सजाए पिया देश लम्मे, जिन कीता तिसे न जानी अंधा तां दुख सहे प्राणियां। इनू कहंदे पावक सागर अथाह लहर मैं, तारो तारनहारे। महाराज तुसी तारन दे समर्थ हो, तुसी दृष्टि करके कृपा करके तार सकते। जीवां दे बस की गल नहीं है, इन्हां जनता के बस किस नाही। तुद वेकी जगत पाया, एक नानू तू मेल लै, एक आपों तुद खवाया। गुर कृपा ते जाने जिथे तो ताप बजाया, सहजे ही सच समाया। बेनतियां करया करो महाराज, तार लो जी बख्श लो जी। महाराज साडे बस की गल नहीं है, इदां बेनती करया करो गुरु नानक दे चरनां च आके। जेता समुंद सागर नीर भरिया, ते औगण हमारे। महाराज समुंदर दे पानी की गिणती नहीं तो मेरे औगणा की गिणती नहीं है। दया करो किश मेहर पावो, डुबदे पत्थर तारे। तुसीं डुबदे पत्थर तारते महाराज, तुसीं महाराज तुसीं डुबदे पत्थर तारते। तुसीं सानू भी नहीं तार सकते हो, सानू नहीं तार सकते। निजामुद्दीन औलिया एक होए है दिल्ली दे विच, उन्हां दा स्थान हुण भी बनिया होया, बड़ी मानता है। अमीर खुसरो उन्हां दा सेवक सी, वो दुकानदारी करते सन। नियाणिਆਂ ने की करना, खोटे पैसे लभ लभ के निजामुद्दीन औलिया जी नूं दे जाने, तो उन्होंने खोटा पैसा देख के सौदा वह पूरा ही दे देना, वो एक होर भांडे च पा लेना। लोगों ने नियाणिਆਂ ने लभ लभ के खोटे पैसे लियाने, तो उन्होंने भाई बाबा पैसे दे, पैसे का समान दे दिंदा। उन्हें की करना, खोटा पैसा दे के समान पूरा दे देना, एक होर भांडे च पा लेना, खरा एक होर भांडे च पा लेना। पाउंदे रहे लोग, लिया लिया के खोटे पैसे दिंदे रहे। जिदन शरीर छड्डण लगे अंदर नूं गए, अपना वो खोटे पैसों वाला भांडा चक लिया, मोहरे इदां भांडा रख के खोटे पैसों वाला उपर नूं निगाह दृष्टि करके इदां हथ करके कहण लगे, ऐ खुदा मैं इन्ने खोटे रखे आ, तू मैनू एक नूं नहीं रख सकदा। मैं भी तो खोटियां दा सौदा दिता ही आ, मैं इन्ने खोटियां दा सौदा देता, तू मैनू एक खोटे नूं नहीं रख सकदा। इदां बेनती करया करो। ये महापुरुषां ने भगतां ने सानू बेनती करनी दसी है। पावक सागर अथाह लहर में, ये बेनती करनी दसी है भी नीवें हो के करया करो। महाराज असीं तां औगणां दे भरे होए हाँ, तुहाडी किरपा तो बिना जीव तर नहीं सकदा। माधो तू ठाकर सिर मोरा, सिर मोरा हुंदा श्रोमणी, श्रोमणी सब तो उत्ते, तेरे तो उत्ते दुनिया च कोई नहीं है, तेरे तो उत्ते दुनिया च कोई नहीं। राम जी महाराज जब जंग जित लिया, युद्ध लंका का, सब सेवादारां नूं सरोपे दे दे के तोरन लग गए, सत्कार किया सारियां दा। जिन्नी जिन्नी सेवा वध की, बड़ा सत्कार किया, प्यार किया। सारियां तो बाद बारी नील ते नल दी आई, जिहड़े पत्थर जोड़ जोड़ के रखते हुंदे सी समुद्र ते। इन्हां नूं श्राप सी महात्मा दा, वो श्राप करके पत्थर जोड़ जोड़ के रखी गए। जिहड़ा पत्थर रखते सी डुबदा नहीं सी वो। राम जी महाराज दे नाम हनुमान लिख के, राम राम लिख के पत्थरां ते वो सारे पत्थर तर गए। जदों उन्हां दी बारी आई, महाराज नील ते नल नूं कहण लगे, भाई तुसीं भी साडी बहुत मदद कीती है, तुसीं भी साडी बहुत मदद कीती, तुहानूं की दईए? कहंदे महाराज असीं मदद की करनी सी जी तुहाडी, ये जीव की कर सकदा? तू ही कृपा करके सेवा करा लवें, जिहदे ते कृपा करदा तू हथ रखदा वो सेवा करदा, दूजा करदा ही नहीं है। ये तुहाडी दृष्टि, तुसीं कृपा कीती, सातों सेवा कराई है, असीं की करना सी? ਜਿਹੜੇ पत्थर ते तुहाडा नां लिखिया पत्थर तर गया, असीं तां जोड़ जोड़ के रखते रहे, सानू उत्थे साडे जे कुछ हुंदा तां पहलां ना कर दिंदे कुछ। राम जी महाराज ने एक पत्थर चक्या, उहदे ते राम लिख के पत्थर चक के समुंदर सिड़ता, पत्थर जांदा ही डुब गया। महाराज कहंदे भाई आ नहीं तरिया, आ देखो तुसीं कहंदे राम लिख के पत्थर तर गया, आ तां नहीं तरिया।
तो नील उठ के बोलिया, कहता महाराज इन्हें नहीं तरना सी, इन्हें नहीं तरना सी। कहते तर तो वह भी नहीं, जे तरदा तो वह भी नहीं, जो थोड़े हिरदे तो गिर गया। ये जोड़ा तुसीं चक के हथ ना मारिया, इन्हें कित्थों तर जाना सी। थोड़ी रहमत तो बिना जीव तर नहीं सकता, थोड़ी कृपा तो बिना जीव तर नहीं सकता। तू ठाकर सिर मोरा, तुसी श्रोमणी हो महाराज, थोड़ा तो बड़ा कोई नहीं। इहाँ उहाँ तुहारो तोरा, इत्थे भी तुहाडा ही आसरा ते मोरे भी तुहाडा ही आसरा। जे कोई बंदा कहे इत्थे होर है, गहां होर है, साध के संग इहाँ उहाँ सुहेला। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਾਇਕ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਜੇ ਮਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਤੁਹਾਰੋ ਧੋਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰ ਸਮਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਖਾ ਲਵਾਉਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਦੇਤਾ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਲੰਮਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਹ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਿਰਗੁਣੀ ਆਰੇ ਆਣਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲ, ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰ ਸਮਾਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਮਾੜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਬੋਲਣੀ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਦਈਏ, ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਦਈਏ ਮਿੱਟੀ 'ਚ, ਉਹੀ ਜੰਮਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਈਏ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ, ਪੁੰਨੋਂ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਸਦਾਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰ ਸਮਾਨੇ। ਮੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਕਰਨਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਣ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਿਣ ਕੇ ਸਮਾਨ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਮੰਗਣ ਕੋ ਸਗਲੀ ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ ਦਾਤ ਮੰਗਤੇ ਹੈ। ਜਗਤ ਪਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੇਣਹਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਮੰਗਣ ਕੋ ਸਗਲੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਮੰਗਤੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਮੰਗਤੇ ਆ। ਸਭ ਤੁੱਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਦ ਕਿਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਲਾਤੀ ਅੱਗ? ਪਿੱਛੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਧੂੰਆਂ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲੈਣ, ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਧੂੰਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ ਹੁੰਦਾ। 5-7 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਮੰਗਣ ਕੋ ਸਗਲੀ ਦਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਨੇ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰ ਖਿਨੇ ਮੈਂ ਅਵਰਾ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1 ਮਿੰਟ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ।
बड़े बड़े राजियां नूं नदर ओ पट्ठी जे करे सुल्ताना काहो कराइंदा सी। बड़े बड़े देखे मैं रुलदे देखे कई ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਚੋਪੜਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਵਰਤੋਂ ਹਲ ਹਲ ਕੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਨਾ। ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ, ਫਿਰ ਦਰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੰਨਾ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਆਵਰ ਖਿਨ ਮੈਂ ਆਵਰਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਏ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨੀਵੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂਬ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਇਆ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਲਾਹ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਾ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰ ਖਿਨੇ ਮੈਂ ਅਵਰਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਮਹਾਰਾ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਜੋ ਚਰਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਮਹਾਰਾ ਅਚਰਜ ਦਾ ਰੂੜੋ ਗੂੜੋ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੋ ਉੱਚੋ ਅਗਾਮਾ ਪਾਰੇ। ਰੂੜੋ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ, ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇ ਹੋਵੇ। ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੰਗ ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈ। ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬੰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉੱਚੋ ਅਗਮਾ ਪਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਸਿਫਤ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਵੀ ਸਭ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਚ ਲਗੈ ਕੇ ਸਾਧ ਕਾ ਤਰਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨ ਲੀਆ ਚੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨਮੁਖ, ਇਹ ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ, ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨਾ ਸੇਵੈ ਕਬਹੂ, ਤਿਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ। ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ? ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ, ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਸ, ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਰ ਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨਨਾਥਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਾ,
ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈ। ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸਹੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੇੜ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਪੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ। ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣ ਹੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਸਦਾ ਬਾਅਦ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਨੰਦ ਸੁਣ ਹੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਰਹੂਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਪੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਖ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਚਲੋ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗੀ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੂਗੀ, ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਭੋਗ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਜਾਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦੂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ